વાત આપણે રામલલ્લાની કરી રહ્યા છીએ ત્યારે હવે નજર કરીશું ભગવાન શ્રી રામના મોસાળ પર। દેશની જનતાના હૃદયમાં અત્યારે ફક્ત એક જ નામ જોવા મળી રહ્યું છે અને આ નામ એટલે પ્રભુ શ્રી રામનું નામ છે કે જેઓના હવે વધામણા કરવા માટે દેશની જનતા તલપાપડ થઈ રહી છે। વાત એવી પણ છે કે ભગવાન શ્રી રામની જન્મભૂમિ એવા અયોધ્યા ધામમાં જાણે કે ત્રેતા યુગ પરત આવી રહ્યો છે। ભગવાન શ્રી રામના ભવ્ય મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે જેને લઈને દરેક સનાતની ખૂબ જ ખુશ છે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે અયોધ્યા ભગવાન શ્રી રામની જન્મભૂમિ છે પણ ભાગ્યે જ કોઈ જાણતું હશે કે ભગવાન શ્રી રામનું મોસાળ ક્યાં આવેલું છે। તો આપને જણાવી દઈએ કે ભગવાન શ્રી રામનું મોસાળ આવેલું છે છત્તીસગઢમાં। જી હા, છત્તીસગઢના રાયપુરથી 80 કિલોમીટર દૂર આવેલું સિરપુર છે ભગવાન શ્રી રામનું મોસાળ। આજના સિરપુરનું પૌરાણિક નામ છે શ્રીપુર। પ્રાચીન સમયમાં આ જ સિરપુરને શ્રીપુર કહેવામાં આવતું હતું જે મહાનદીના કિનારે વસેલું છે। આ જ સિરપુરમાં ઈસવીસન 650માં સોમવંશી રાજા હર્ષગુપ્તના પત્ની રાણી વસાટા દેવીએ રામ મંદિર અને લક્ષ્મણ મંદિરનું કરાવ્યું હતું નિર્માણ। આ પૌરાણિક અને પ્રાચીન સ્થળ અને અહીંના મંદિરોનો ઇતિહાસ ભવ્ય છે। આ ભવ્ય ઇતિહાસને વધુ સારી રીતે જાણવા અને સમજવાની જરૂર હતી। આ જ સમયે ગુજરાત ફર્સ્ટની ટીમ મળી સિરપુરના જ નિવાસી અને ગાઈડ એવા ભુવનેશ્વર ધ્રુવને જેમણે આ સ્થળ, આ મંદિર અને ઇતિહાસ અંગેની ઘણી એવી રસપ્રદ માહિતી જણાવી। खूब खूब स्वागत है। सबसे पहले आपका थोड़ा परिचय हमारे जो भी दर्शक हैं उनको दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम है भुवनेश्वर ध्रुव है। मैं यही सिरपुर का रहने वाला हूँ। भुवनेश्वर जी, आज सिरपुर के बारे में, मंदिर के बारे में बात करेंगे। पहले तो भगवान श्री राम का ये मोसाल है, उनके मामा का घर है। अभी श्री राम मंदिर जन्मभूमि में यहाँ से चावल भी भेजे गए हैं, बड़ी बात है। किस तरह के यहाँ के लोगों मानते हैं, क्या हिस्ट्री है ये श्रीपुर की? ये सर पहले इसको दक्षिण कौशल का राजधानी श्रीपुर के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ भगवान श्री राम का नलिहार रहा और माँ सीता का यहाँ पूरा जन्म स्थली रहा। और यहाँ से आरंग के पास ये चनखुरी ग्राम है। चनखुरी ग्राम के पास वहाँ एक मंदिर भी है जहाँ माँ कौशल्या का चनखुरी ग्राम में वहाँ मंदिर बना हुआ है। तो ये पूरा हमारे जो छत्तीसगढ़ है ये दक्षिण कौशल का राजधानी रहा उस टाइम का। ये कितने पुरानी बात होगी? आज ये 6वीं-7वीं शताब्दी का है जी। फिर उसके पश्चात यहाँ सबसे पहले तो यहाँ समलपुरिया शासक आए, सुखदेव राज, परवर राज, उसके शिलालेख और तम्रपात्रों से पता चला। फिर पहले इसको फिर सिरपुर को भूमि दान देके उन लोग उड़ीसा चले गए। उसके पश्चात यहाँ शासक आया महाशय गुप्त बालार्जुन। उसी के सुदीर्घ शासनकाल में 58 साल के सुदीर्घ काल में सिरपुर का चक्रवृद्धि विकास हुआ। तो यहाँ बौद्ध, जैन और सही समुदाय का समागम देखने मिलता है। तो हम अभी ये प्रांगण में खड़े हैं, इसको लक्ष्मण मंदिर के नाम से विख्यात है। ये सर ये जो काम हुआ है ये तो 6वीं शताब्दी, मतलब इसका जो निर्माण शैली है, यहाँ का जो शासक महाशय बालार्जुन के उनका जो राजमाता थे वाष्टा ने अपने पति हर्षवर्धन की याद में इस टेम्पल को करवाए थे 650 ईस्वी से लेकर 650 ईस्वी तक। तो इसका निर्माण शैली 25 साल लगा है। जैसे हम ईंट, पत्थर और लकड़ी में बहुत नक्काशी देखे, लेकिन विशेष इस टेम्पल का यही है कि यहाँ ईंट में नक्काशी किए गए हैं। जैसे कि आप देखेंगे, जैसे खुर भाग में आप देखेंगे या पत्ते या फूलों का ये दिखाए गए हैं। उसके बाद तो फिर आप जंगा भाग में देखेंगे, इसमें 3 खिड़की नुमा ये जो दिखाए हैं तो इसको बताते हैं जैसे कर्म, धर्म, योग और भक्ति, जो भक्ति का द्वार खुला है। और उसके बाद हम जंगा भाग के बाद वक्ष भाग में जाएंगे तो इसमें पूरा भार वाहक होता है, जैसे का हाथी होता है या शेर होता है, उसको भार वाहक में रूप में दिखा जाता है। फिर जैसे ये शिखर बढ़ते गए तो जैसे कि अपना वक्ष भाग है, उसके बाद सिर भाग है। सिर भाग जो अम्लक जो शिखर है वे अपूर्ण है। ये बनवाने का मकसद क्या था उस टाइम पे? इस बनवाने का किसने बनवाया था और किसके लिए बनवाया था? इसको बनवाने का मकसद यहाँ का जो राजमाता थी वाष्टा ने, जैसे कि आगरा का ताजमहल शाहजहां ने अपने बेगम की याद में बनवाए थे, तो यहाँ का जो राजमाता थी वाष्टा वो मगध के राजा सूर्यन की पुत्री थी और इस टेम्पल का उसके हर्षवर्धन की याद में इस टेम्पल को निर्माण करवाए थे। देखिए सर, ये जो सिरपुर है
धार्मिक एवं पुरातात्विक जगह है। तो यहाँ आप देवी देवताओं के साथ अनेकों और टेम्पल या बौद्ध विहार देखने को मिलता है। तो यहाँ तो ह्यूमसोंग भी सिरपुर का यात्रा किया था उस समय। यहाँ क्योंकि बौद्ध लोग खास करके बौद्ध का बहुत बड़ा ये हेरिटेज रहा, यहाँ शिक्षा का केंद्र रहा। तो ह्यूमसोंग अपने पुस्तक में लिखता है जब सेंचुरी 39 में सिरपुर आया था उस समय तो यहाँ 10,000 बौद्ध भिक्षु सालाना यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। तो ये बौद्धिस्ट का बहुत बड़ा केंद्र रहा और साथ साथ यहाँ व्यापार होता था। तो जो व्यापार भी में आरोग्य का भी ख्याल रखा। जी, साथ साथ आयुर्वेदिक द्वारा ट्रीटमेंट भी होता था। तो लोग खास करके अपने ट्रीटमेंट भी कराते थे और चिकित्सा भी कराते थे। आज भी अभी भगवान श्री राम अयोध्या का निर्माण हो रहा है। जी। बहुत सारा चावल आपके गांव से गया है यहाँ से। जी सर, जी। तो कितनी खुशी व्यक्त करते हैं, कैसे उसकी तैयारी की थी जब भगवान श्री राम मंदिर निर्माण में जो पूजा में चावल है वो सिरपुर से गए? जी, वो तो अच्छी बात है सर। और हमारे ये छत्तीसगढ़ महतारी का हमारा योगदान रहा कि हमको इनको कम से कम सहयोग करने का हमको मौका मिला। इसमें हम छत्तीसगढ़ वासी और हमारे पूरा हम ये हर्ष करेंगे कि हमारे यहाँ से चावल गए भगवान श्री राम के जो कार्य में सम्मिलित हुआ, इसलिए हमको बहुत खुशी हो रहा है सर। कैसा लगता है भगवान राम का जो मौसाल है? तो मतलब आप मामा के गांव से हो तो कैसा अच्छा लगता है? ये सर कि हम भगवान श्री राम का उनका मामा के घर रहे, वहाँ जन्म लिए। हमारे यही खुशी का बात की कि हम भगवान के उसके कम से कम उसके नलिहाल में पैदा हुए, ये हमारे बड़े खुशी की बात है सर। તો સિરપુર અને તેનો ઇતિહાસ શું હતો તેની જાણકારી એક ગાઈડ તરફથી તો અમે તમને આપી, પરંતુ હજી વધુ જાણવાની ઈચ્છા સાથે ગુજરાત ફર્સ્ટની ટીમ મળી વરિષ્ઠ પત્રકાર જનાર્દન દવેને. જનાર્દન દવેએ પણ ભગવાન શ્રી રામ સાથે સંકળાયેલી આ પવિત્ર ભૂમિ અને મંદિરોની વધુ જાણકારી અમારી સાથે કરી શેર. કેટલી વિશેષતાઓ છે આ મંદિરની? ઇતિહાસ શું કહે છે ધર્મ વિશે આ મંદિરના? એકચ્યુઅલી આ જે સિરપુર છે એ જૂનું શ્રીપુર હતું. પૌરાણિક માન્યતા મુજબ જે અહીંના રાજમાતા હતા એ બૌદ્ધ ધર્મને અનુસરતા હતા અને એના જે દીકરા હતા, જે રાજા હતા એ વિષ્ણુ સંપ્રદાયમાં એટલે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયને માનતા હતા અને એમનો જે દીકરો હતો એ શિવપંથી હતો. એટલે આ જે શ્રીપુર, જૂની શ્રીપુર અને અત્યારનું સિરપુર છે એ ત્રણની અંદર આ મંદિર જો આ લક્ષ્મણ મંદિર એકચ્યુઅલી વૈષ્ણવ મંદિર છે, પણ અંદર લક્ષ્મણજીની મૂર્તિ નથી. નામ જ લક્ષ્મણપુર છે, લક્ષ્મણ મંદિર છે, પણ છે વિષ્ણુ ભગવાનની મૂર્તિ. એટલે તમે જોશો કે અહીંયા ત્રણ જે હિન્દુ સંપ્રદાયના અને બૌદ્ધ ત્રણની સમન્વય અહીંયા સારી રીતે જોવા મળે છે. જે અહીંની કોતરણીઓ છે, અહીંના શિલ્પ સ્થાપત્યો છે, એ બધાની અંદર ત્રણ ધર્મની વિશેષતાઓ જોવા મળે છે. આ સિરપુરની આજુબાજુમાં 100 કિલોમીટરમાં આ લોકોએ ઉત્ખનન કર્યું, આર્કોલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાએ. એટલે 100થી વધુ સ્તૂપ મળ્યા છે જે બૌદ્ધ સમયના છે અને સમ્રાટ અશોક હતો એ સમયના જે બૌદ્ધ સ્તૂપ હતા એમાંથી 10 સ્તૂપ તો આ સિરપુરની આજુબાજુમાં જ મળે. તો એવું બી કહેવાય છે કે આ સિરપુર છે મહાનદી છે, જે મહાનદીની 16 કિલોમીટર સુધીમાં આખું સિરપુર હતું લેન્થ એની, અને 4 કિલોમીટર પહોળાઈ હતી. એટલે બહુ મોટું શહેર હતું. એક સમયની છત્તીસગઢ એ રાજધાની કઈ છે? રાજધાની હતી, છત્તીસગઢની રાજધાની હતી અને અહીંથી ડાયરેક્ટ ગુજરાત સાથે વ્યવહાર થતો હતો. ગુજરાત સુધીનો વ્યવહાર થતો હતો. ચાઇનીઝ જે પ્રવાસી હતો યુએન સંઘ એ પણ આવ્યો છે, એનામાં પણ આ શ્રીપુરનો ઉલ્લેખ આવે છે, એના લખાણોમાં પણ મળે છે. વિશેષતા એ છે કે આ મંદિરના શિલ્પકારોમાં મગધથી પણ કારીગરો આવેલા એવું પણ કહેવાય છે. નંબર 1. નંબર 2 કે આ જે બધા જ પથ્થરો છે એના જે બધા જોઈન્ટ છે એ જોઈન્ટ છે એની અંદર અમુક જગ્યાએ તમે જોશો તો પેલી લોખંડની પેલી મૂકેલી છે, હે ને, એ બી અત્યારે આપણે કરીએ છીએ, પણ એ વખતમાં એટલે આજથી સદીઓ પહેલાં, હે ને, એ સદીઓ પહેલાં બી એ લોકો ત્યારે એડવાન્સ જ હતા. આ તો આપણે હવે બધું પાશ્ચાત્ય અનુકરણ ને બધું કહે છે, હવે વિજ્ઞાનના નામે કરીએ છીએ, પણ એ વખતના શિલ્પકારો હતા, એ લોકો પાસે આ કળા હતી જ. એટલે એ ઘણા મંદિરોમાં, આ જ મંદિર નહીં, આપણા કેટલાય પૌરાણિક મંદિરો છે એની અંદર આ બધી જ વસ્તુઓ આપણને જોવા જ મળે. એટલે આપણું હતું એ બધું પહેલાં પશ્ચિમવાળા લઈ ગયા ને હવે પશ્ચિમવાળું આપણે લઈ રહ્યા છીએ એવું મને લાગે છે. અહીંયા જો તો સીતાફળના શેપ આપવામાં આવ્યા છે. સીતાફળ એટલે ભગવાન શ્રી, જો તમે આ સીતાફળ એટલે આવા ઘણા બધા શિલ્પોની અંદર આપણે ત્યાં હિન્દુ સંસ્કૃતિની અંદર જે તે વખતના પ્રાણીઓ છે કે જે તે વખતના ફ્રૂટ છે, જે તે વખતના
સમાજ જીવનની જે બધી જ વસ્તુઓ હતી એ બધી બાબતોને વણી લેવામાં આવતી હતી અને એના જે બધા જે ચિત્રો છે એ ચિત્રો આ શિલ્પની અંદર કોતરી અને આપણને એ જાણવા મળે કે એ સમયે પણ આ જ બધી વસ્તુઓ હતી. કેટલીક વસ્તુઓ અત્યારે ભૂલાઈ ગઈ હશે તો કેટલીક વસ્તુઓ છે એ આપણને નવી જાણવા મળે કે ભાઈ આ એ સમયની વાત છે કે જ્યારે આપણને અને લાકડાની બારીઓ નથી પણ અહીંયા બારીની પ્યોર કોતરણીઓ મુકાઈ છે એટલે એ કેટલી અદ્ભુત એને બનાવીને મૂકી હશે કારણ કે આ પ્રકારની ઈંટ પણ ના બને એટલે એ જે આર્કિટેક્ચર હતું જનાર્દનભાઈ એ કેટલું હોશિયાર હશે ભારતીય આર્કિટેક્ચર. ભારતકારો માટે થઈને તો આપણના અનેક જગ્યાએ તમને એવા ઉદાહરણ જોવા મળે કે જે અનબીટન કહી શકાય એવા લોકો હતા. પણ મેં કહ્યું એવું કે 1000 વર્ષની જે આપણી ઉપર જે બધા જ આક્રમણો થયા એ આક્રમણોને કારણે આપણે આપણો ભવ્ય જે ઇતિહાસ હતો એ આપણને જાણવા જ ન મળ્યો. નવી પેઢીએ જાણવાનો પ્રયાસ જ ન કર્યો. હવે ધીમે ધીમે આ બધી જ બાબતો બહાર આવી રહી છે અને બધાને ખબર પડે છે કે ના ભાઈ આ તો આપણું જ છે, જે આપણું હતું એ જ આપણે પાછું લઈ રહ્યા છીએ પણ વાયા પશ્ચિમ એવી સ્થિતિ છે. તો છત્તીસગઢમાં આવેલા અને ભગવાન શ્રી રામના જીવન સાથે સંકળાયેલા આ પવિત્ર સ્થળની મોટી સંખ્યામાં લોકો મુલાકાત લે છે. છત્તીસગઢને આમ તો લોકો પછાત વિસ્તાર સમજીને ત્યાં ફરવા જવાનું ટાળતા હોય છે, પરંતુ એક સનાતની તરીકે આ સ્થળની મુલાકાત લેવી તે સાચે જ સૌભાગ્યની વાત છે. અને આ વચ્ચે જ છત્તીસગઢમાં અમને એક એવા સનાતની પણ મળ્યા કે જેઓ મૂળ તો છે ગુજરાતના, પરંતુ તેઓ ગુજરાતની બહાર થયા છે સ્થાયી. આ યાત્રાળુએ પણ અમારી સાથે તેઓનો અનુભવ શેર કર્યો. આ મંદિર લક્ષ્મણજીનું મંદિર છે, એકમાત્ર મંदिर છે पूरी भारत में. तो इसके विशेषता ये है कि ये भी एक प्रेम का प्रतीक है. जैसे आगरा में हमारा ताजमहल है, वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर में ये भी एक प्रेम का प्रतीक है. तो लोगों को बोलना चाहूँगी कि गुजरात से भी आए यहाँ पे देखने के लिए. તો છત્તીસગઢના પ્રવાસે અલગ અલગ મંદિરોની અલગ અલગ સ્તૂપો, અલગ અલગ બૌદ્ધિક વાતો, એ તમામ વાતોની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે, જોઈ રહ્યા છીએ. પરંતુ ઇતિહાસ કહી રહ્યો છે કે ભારતીય આર્કિટેક્ચરનો સર્વશ્રેષ્ઠ નમૂનાઓ જે બૌદ્ધિક જે સ્તૂપો હતા એની સર્વશ્રેષ્ઠ કૃતિઓ એ આજે પણ છત્તીસગઢની જે હેરિટેજ સાઇટો છે ત્યાં જોવા મળે છે. કેમેરા પર્સન વિકી ઠાકોર સાથે કિશન કાટલિયા, ગુજરાત ફર્સ્ટ, શ્રીપુર, છત્તીસગઢ.